خسرہ اور پولیو سے بچاؤ کے ٹیکے ضائع ہونے کا اندیشہ، ویکسین کی حفاظت کا عمل مشکلات سے دوچار، کولڈ سٹورز کے ساتھ جنریٹرز اور سٹیبلائزرز بیکار، یونیسیف کی جانب سے 14 اضلاع میں فراہم کی گئی کولڈ چین فنکشنل نہ ہو سکی۔ سیکرٹری صحت حسن اقبال کے نوٹس دینے پر گورنمنٹ شاہدرہ اسپتال کا بجٹ ریلیز، محکمہ صحت کے ترجمان کے مطابق ملازمین کو 2 روز میں تنخواہ مل جائے گی۔ کیسے بنے گا لاہور پیرس؟ سڑکوں کی تعمیر میں ناقص میٹیریل استعمال کر کے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام، اینٹی کرپشن حرکت میں آ گیا، سٹی روڈز ڈویژن نمبر 2 کا ریکارڈ قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ جا بجا پڑے پھل انگارے دکھتے رہے، اوپن مارکیٹ میں پھلوں کی اڑتی قیمتیں، کھجور بھی روزے داروں کی پہنچ سے دور، ادھر رمضان بازاروں میں نمائشی سبزیاں اور پھل وافر فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی۔ اسلام پورہ کے زی ڈپارٹمنٹل اسٹور پر ڈی او مانیٹرنگ اینڈ انکوائری امین اکبر چوپڑا کا چھاپا، گراں فروشی پر 5000 جرمانہ اور ایف آئی آر درج کرا دی۔ چیف انجینئر ارشد رفیق کو چیف ایگزیکٹو لیس کو تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، سینئر افسر محمد سلیم اب جونیئر افسر کے ماتحت کام کریں گے۔ سی سی پی او چودھری شفیق احمد نے آئی جی پنجاب سے پولیس افسران کی خالی نشستوں پر تقرری کی درخواست کر دی، ادھر آئی جی پنجاب خان بیگ نے تھانوں میں سب انسپیکٹرز کو ایس ایچ او تعینات کرنے کی اجازت دے دی۔ سیاستدانوں کے بعد سرکاری افسران کی باری، ایف پی آر نے ملازمین سے 17 جولائی تک دوہری شہریت کی تفصیلات طلب کر لی۔ خستہ حال عمارتیں اب ہوں گی بحال، رکن اسمبلی وسیم قادر کا کہنا ہے کہ اندرون لاہور قابل مرمت عمارتوں کی فہرست مکمل کر لی، ادھر ڈی سی او نسیم صادق کا کہنا ہے کہ بورڈ سٹی میں پلازا مافیا کے خلاف مل کر کارروائی کی جائے گی۔ جاتی عمرہ کے ارد گرد زمینوں کو زرعی رقبہ قرار دینے پر ہائی کورٹ نے ریویو کمیشن سفارشات طلب کر لی، ادھر عدالت عالیہ نے 19 ٹور آپریٹرز کو 50 حجاج کا کوٹا الاٹ کر دیا، جبکہ مصطفیٰ رمدے کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ لاری اڈا میں فری ورکر ڈسپنسری اور ریسٹ ہاؤس بند کرنے کا اقدام چیلنج، لیبر کورٹ نے ڈی سی او کو عمل درآمد سے روک دیا۔ لاہور میں ڈینگی کے 4 مریض سامنے آ گئے، ڈی جی ہیلتھ سروسز ڈاکٹر تنویر نے ڈینگی پر ریسرچ کے لیے جدید لیب کو اہم ضرورت قرار دے دیا۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اقبال ٹاؤن پولیس نے مون مارکیٹ کے داخلی راستے خاردار تاروں اور بیریئر سے بند کر دیے، مارکیٹ میں گاہکوں کا رش کم۔ ڈی ایس پی کینٹ خواجہ زاہد عباس کے والد خواجہ علی عباس کی رسم قل اسلام پورہ میں ادا کر دی گئی، ادھر معروف شاعر احمد حسن خالد کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کر دی گئی۔ رکن صوبائی اسمبلی ماجد ظہور پرانی انارکلی دھماکے میں شہید سعدیہ کے گھر گئے، لواحقین سے اظہار افسوس، حکومت پنجاب کی جانب سے امدادی چیک دیا۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، ایوان کارکنان میں وزیر اعلیٰ کی تقریب میں آمد سے پہلے موسیقار لطیف ڈینیل کے دل کے تار ٹوٹ گئے، میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان سکولز پر 8 ارب خرچ کیے جائیں گے جو سامان کی عدم دستیابی کے باعث بند پڑے ہیں۔ پاکستان اسمال ٹریڈرز لاہور کی جانب سے جہانگیر بدر کے اعزاز میں افطار ڈنر، ادھر گنج بخش روڈ پر ایم پی اے میاں اسم اقبال کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام، جبکہ میاں امتیاز احمد اور میاں احسان کی جانب سے افطاری کا انتظام کیا گیا۔ دوسری جانب تاجر رہنما خالد پرویز نے بھی روزہ دار مہمان بنا لیے۔ انتظامیہ کی تاریخ پہ تاریخ، میٹرو بس پروجیکٹ نے وحدت روڈ گراؤنڈ جوہڑ بنا دیا، ادھر گراؤنڈ گیلی ہونے کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں بھی ماند پڑ گئیں، جبکہ اسکروٹنی میں خارج لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن ویسٹ زون کے 9 کلبز کی اپیل پر سماعت۔ سفر کے بعد ایک اور مفت سفر شرط، پاک بزنس ایکسپریس ٹرین انتظامیہ کی جانب سے رمضان المبارک میں مسافروں کے لیے ہر روز لکی ڈرا، جیتنے والے خوش نصیب کراچی مفت سفر کر سکیں گے۔ ملالہ ڈے پر پلان انٹرنیشنل اور چائلڈ رائٹس موومنٹ کے زیر اہتمام سیمینار، رکن صوبائی اسمبلی بیگم ذکیہ شاہ نواز کی شرکت، ادھر ملالہ یوسفزئی کی 16ویں سالگرہ کے حوالے سے اواری ہوٹل میں سیفما کے زیر اہتمام سیمینار۔ اور کامیڈی ڈرامہ سیریل دیسی ولایتی کے ریکارڈنگ مغل پورہ میں جاری، اداکار سلیم شیخ اور ارم اختر پر سین عکس بند کیے گئے،
उधर भारतीय फिल्म फुकरे को मेट्रोपोल सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। खसरा और पोलियो समेत मुख्तलिफ अमराज से बचाव के हिफाजती टीकों की स्टोरेज के लिए यूनिसेफ की जानिब से 14 अजला में फराहम की गई कोल्ड चेन फंक्शनल ना हो सकी। वैक्सीन की स्टोरेज का अमल मुश्किलात से दोचार हो गया है। महकमा सेहत को यूनिसेफ की जानिब से 14 अजला में कोल्ड चेन मुतारिफ करवाने के लिए कोल्ड स्टोर्स फराहम किए गए थे, मगर ये कोल्ड चेन ताहाल फंक्शनल नहीं हो सकी। सूबाई EPI स्टोर ऑफिसर की जानिब से आला हुकाम को भिजवाए गए खत में बताया गया है कि कोल्ड स्टोर्स के साथ जो जनरेटर्स और स्टेबलाइजर्स लगाए गए हैं वो मतलूबा इस्तेदाद कार के हामिल नहीं हैं। मतलूबा इस्तेदाद के हामिल जनरेटर्स और स्टेबलाइजर्स फराहम किए जाएं तो इस मंसूबे की लागत में 10 गुना इजाफा हो जाएगा। कोल्ड चेन ना होने से हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के तहत बच्चों को खसरे और पोलियो समेत दीगर अमराज से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन की स्टोरेज का अमल मुश्किलात से दो चार हो गया है। सेक्रेटरी हेल्थ मलिक हसन इकबाल की मुदाखलत पर गवर्नमेंट चादरा अस्पताल का बजट जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ मलिक हसन इकबाल ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि चादरा अस्पताल के तमाम मुलाजमीन को 2 रोज के अंदर अंदर तनख्वाह मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि तनख्वाह के अलावा अस्पताल का तमाम बजट जारी कर दिया गया है। शहर के रमजान बाजारों में सब्जियों और फलों की मुकम्मल फराहमी दूसरे रोज भी मुमकिन ना हो सकी। बेशतर बाजारों में चीनी है ना चिकन। हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में शहरियों को सस्ते दामों अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के लिए शहर में लगाए जाने वाले रमजान बाजार बदनज़मी का शिकार हो गए। दूसरे रोज भी बेशतर रमजान बाजारों में सब्जियों और फलों की मुकम्मल फराहमी मुमकिन ना हो सकी, जबकि रमजान बाजारों में चीनी भी नायाब हो गई है। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजारों में बदनज़मी के बायस उनकी अफादियत खत्म हो रही है। मार्केट कमेटियों के अहलकार दिन 11 बजे से पहले सब्जियों और फलों की मुकर्रर करदा कीमतें आवेजा नहीं करते, जिसके बायस रमजान बाजारों के दुकानदार मनमानी करते हुए जायद कीमतों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बेशतर रमजान बाजारों में चीनी और चिकन मौजूद नहीं है। इस हवाले से रमजान बाजारों की इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज की निस्बत आज रमजान बाजारों में हालात बहुत बेहतर हैं और ज़रूरत की तमाम अशिया की फराहमी की कोशिश की गई है। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही शहर में जहां दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, वहीं फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। देखते हैं हसन अली की ये रिपोर्ट। अफ्तार के वक्त हर खासो आम की कोशिश होती है कि दस्तरखान पर फ्रूट चाट का एहतमाम किया जाए, लेकिन शहर में दस्तयाब फल कीमतों में इजाफे के बायस आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि दुकानदार बगैर रेट लिस्ट के फल फरोख्त कर रहे हैं। भी ये है कि यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है और कहीं जगह भी डिस्प्ले नहीं है प्राइस का, हालांकि क्वालिटी वाइज डिस्प्ले होना चाहिए, इसका डिस्प्ले नहीं है और मुंह मांगे दाम जो है वसूल। बहुत ज़्यादा महंगा फ्रूट है, गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर हो चुका है, लिहाजा इसमें अभी ये आलू बुखारा ले रहा हूँ मैं, कम ये 150 रुपये किलो दे रहा है, सेब 300 रुपये किलो है, गरीब आदमी क्या लेगा। फल फरोशों का कहना है कि फलों की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार मंडियों के आड़ती हैं, क्योंकि वो मुनाफाखोरी के लिए अशियाए ज़रूरिया की मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, लेकिन कार्रवाई हमेशा छोटे दुकानदारों के खिलाफ की जाती है। मंडी दे विच मगरमच्छ बैठे ने वड्डे कि जिथे उत्थे गरीब आदमी रसाई नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, वो माल इन्ना महंगा कर देंगे ने, साड़ी हिम्मत तो बाहर हो जाता है। रमजान का महीना आंदा है, ये 80 माल ऑटोमैटिक महंगा नहीं करते, वो माल पिछों महंगा देंगे ने, फिर अगे माल महंगा बेचने। रमजानुल मुबारक में फलों समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से जहां आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, वहीं शहरियों को रिलीफ देने के हुकूमती दावों का पोल भी खुल गया है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हसन अली, सिटी 42। ग्राम फरोशी पर इस्लामपुरा के जी डिपार्टमेंटल स्टोर पर डीओ मॉनिटरिंग एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा का छापा। ग्राम फरोशी पर 5000 जुर्माना और FIR दर्ज करा दी। डीओ मॉनिटरिंग एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा ने इस्लामपुरा के इलाके में जी डिपार्टमेंटल स्टोर पर छापा मारा। जी डिपार्टमेंटल स्टोर में मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश नोटिफाइड निरखों से महंगे दामों फरोख्त की जा रही थी, जिस पर स्टोर मालिक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है और 5000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। इसके अलावा शहर भर के 27 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी ग्राम फरोशी के खिलाफ चालान कर रहे हैं। एंटी करप्शन ने सड़कों की तामीर में करप्शन के इल्जाम पर सिटी रोड्स डिवीजन नंबर 2 के दफ्तर से मुतालिका रिकॉर्ड कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं।
एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रोड्स डिवीजन नंबर 2 के एसडीओ काशिफ भट्ट के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जामात की तहकीकात शुरू कर दी। इंक्वायरी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल हाजी हामिद सत्तार ने सिटी रोड्स डिवीजन नंबर 2 के दफ्तर में छापा मारकर मुतल्लिका रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया और इंक्वायरी के लिए फरीकैन को 16 जुलाई को तलब कर लिया है। एंटी करप्शन फोरम की जानिब से भिजवाए गए एक रेफरेंस पर इंक्वायरी शुरू की गई। एसडीओ काशिफ भट्ट पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। इन इलाकों में रशीदपुरा, मोमिनपुरा, गोहावा और अलनूर कॉलोनी लाहौर कैंट की सड़कें शामिल हैं। एसडीओ काशिफ भट्ट पर अलनूर कॉलोनी में सीवरेज बिछाने के बोगस बिल पास कराने का भी इल्जाम है। मोहम्मद सलीम को चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के ओहदे से हटाकर चीफ इंजीनियर अरशद रफीक को उनकी जगह नया सीईओ मुकर्रर कर दिया गया है। सीनियर अफसर मोहम्मद सलीम अब जूनियर के मातहत काम करेंगे। अरशद रफीक को लेस्को चीफ मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मोहम्मद सलीम की बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को तैनाती का दौरानिया 1 साल से कम रहा और अब वो बतौर जनरल मैनेजर टेक्निकल काम करेंगे। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद सलीम का शुमार लेस्को के सीनियर इंजीनियर्स में होता है, लेकिन मज़कूरा तैनाती में अब वो जूनियर अफसर के मातहत काम करेंगे। एफपीआर ने मालूमाती परफॉर्मा जारी करते हुए दोहरी शहरियत रखने वाले तमाम अफसरान और मुलाजमीन से 17 जुलाई तक तफसीलात तलब कर ली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम मेंबर्स, चीफ कमिश्नर्स, चीफ कलेक्टर्स, डायरेक्टर जनरल्स, अफसरान और मुलाजमीन से दोहरी शहरियत की तफसीलात मांग ली हैं। एफपीआर के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान और मुलाजमीन 17 जुलाई तक दोहरी शहरियत की दुरुस्त मालूमात जमा कराने के पाबंद होंगे। तमाम अफसरान और मुलाजमीन को अपने अलावा बीवी बच्चों की दोहरी शहरियत के हवाले से भी तफसीलात फराहम करना होंगी। महकमे की तरफ से जारी शुदा पहले परफॉर्मे में तमाम अफसरान और मुलाजमीन अपने नाम, स्केल और मौजूदा तैनाती की जगह जाहिर करने के साथ साथ दोहरी शहरियत वाले ममालिक के नाम लिखने के भी पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर की तारीख और साल और हुकूमत की तरफ से हासिल किए गए एनओसी की तफसीलात भी जमा कराना होंगी। इसी तरह दूसरे परफॉर्मे में तमाम मुलाजमीन अपने बीवी बच्चों की दोहरी शहरियत की तफसीलात फराहम करेंगे। खजूर खाना सुन्नत भी है और सेहत भी, लेकिन रमजान मुबारक में इस फल की अहमियत अपनी ग़िज़ायत की वजह से दो चंद हो जाती है। खजूर खाने के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद बता रहे हैं इमरान यूनस इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक में अफ्तार के दस्तरख्वान पर राज करने वाली खजूर की अफादियत इस कदर ज्यादा है कि रोजा खोलने के लिए खजूर से ज्यादा किसी और चीज को अहमियत नहीं दी जाती। इस फल में न सिर्फ सुन्नत रसूल की अदायगी का रूहानी सुकून है, बल्कि इसकी ग़िज़ायत जिस्म में रोजे के बायस पैदा होने वाली जिस्मानी नकाहत को भी फौरी तौर पर दूर करती है। शहरियों का कहना है कि अफ्तार के लिए खजूर एक बुनियादी जुज़्व की हैसियत रखती है। नबी पाक की सुन्नत है, हमारी मोहब्बत है नबी पाक से, इसलिए जो है ना अफ्तार जो है ना वो खजूर के साथ किया जाता है। इसकी मिठास भी बहुत अच्छी होती है, ये सुन्नत रसूल है। पहली बात तो ये है कि ये खजूर खाना सुन्नत है। दूसरी बात ये है कि रोज़ा खोलते ही अगर खाएं तो इससे मज़ा आता है। दुनिया भर में खजूर की 100 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं और पाकिस्तान खजूर पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। दुकानदारों के मुताबिक रमजान मुबारक में खजूर की तलब में बहुत इजाफा हो जाता है। मदीने की अजवा, कलमा, अंबर, मबरूम वो जो ख़ास हैं वो चारों हमारे पास मौजूद होती हैं। इसके अलावा खजूर का जो कारोबार के लिहाज से जो है रमज़ान के महीने में थोड़ा बढ़ जाता है। इसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा इकसाम है खजूर की, तो इसके ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है रमज़ान में होता है। हदीस मुबारका में खजूर के दरख्त को मोमिन से तशबीह दी गई है, जिसकी बुनियादी वजह इस फल में पाए जाने वाले अनगिनत फवायद हैं। उलमा की तरह शहरियों के नज़दीक भी खजूर से इफ्तार सुन्नत रसूल भी है और सेहत के लिए मुफीद भी। इसीलिए इफ्तारी का दस्तरखान खजूर के बगैर नामुकम्मल तस्वुर किया जाता है। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सीसीपीओ चौधरी शफीक अहमद ने शहर में पुलिस अफसरान की खाली 35 नशिस्तों पर तकर्रुरी के लिए आईजी पंजाब को दरख्वास्त कर दी है। शहर में 2 एसएसपीज, 2 एसपीज और 31 डीएसपीज की सीटें खाली पड़ी हैं। सीसीपीओ चौधरी शफीक अहमद ने आईजी पंजाब को एक दफ़ा फिर दरख्वास्त भिजवाई है कि शहर में अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस अफसरान की खाली नशिस्तों पर जल्द अज जल्द तकर्रुरी की जाए। दूसरी जानिब आईजी पंजाब ने 15 रोज़ कबल एसएसपी एडमिन तैनात होने वाले मोहम्मद अली नेकुकारा को बतौर स्टाफ अफसर काम जारी रखने की हिदायत की है। सीसीपीओ की जानिब से भिजवाई गई दरख्वास्त के मुताबिक एसएसपी एडमिन लाहौर, एसएसपी डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन,
ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ اور ایس پی VVIP سیکیورٹی کی آسامیاں تاحال خالی پڑی ہیں۔ DSP انکوائریز، DSP ایڈمن، DSP ڈیولپمنٹ، SDPO رنگ محل، SDPO ویمن ریس کورس، SDPO نواکوٹ کی آسامیاں بھی تاحال خالی ہیں۔ IG پنجاب خان بیگ نے شہری اور دیہی تھانوں میں سب انسپیکٹرز کو SHO تعینات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ IG پنجاب خان بیگ کی جانب سے CCPO لاہور تمام RPOs اور DPOs کو سب انسپیکٹرز کو SHO لگانے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم ہدایت کی گئی ہے کہ صرف انہی سب انسپیکٹرز کو SHO لگایا جائے جنہوں نے اپر کورس پاس کر رکھا ہے۔ IG نے آئندہ ASI کی بھرتیاں نہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، جبکہ سب انسپیکٹرز کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی کیا جائے گا۔ IG دفتر نے طویل عرصے سے سب انسپیکٹرز کو SHO تعینات کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جس کے بعد ضلعی پولیس افسران کئی سب انسپیکٹرز کو ایڈیشنل SHO تعینات کر کے کام چلا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب نے اندرون لاہور خستہ حال عمارتوں کے مالکان کو مرمت کے لیے امداد دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اندرون لاہور ہر سال موسم برسات میں پرانے گھروں کے گرنے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کمرشل مارکیٹوں میں تبدیل ہوتا لاہور اپنی پرانی حیثیت کھوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اندرون لاہور سے رکن قومی اسمبلی میاں حمزہ شہباز شریف نے پرانے مکانات کو بچانے کے لیے ایسے خستہ حال مکانات کے مالکان کو مرمت کے لیے معاوضہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وارڈ سٹی میں میاں حمزہ شہباز شریف کے نمائندے وسیم قادر کا کہنا ہے کہ ایسے قابل مرمت مکانات کی فہرست مکمل کر لی گئی ہے جن کے مالکان کو مرمت کے لیے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق اندرون لاہور 22,000 مکانات میں سے صرف چند سو مکانات ایسے باقی بچے ہیں جن کی طبعی عمر 100 سے 200 سال پرانی ہے۔ DCO نسیم صادق کا کہنا ہے کہ وارڈ سٹی کے اندر پلازا مافیا کے خلاف مل کر کارروائی کی جائے گی اور اندرون شہر کوئی بھی عمارت بغیر اجازت نہیں گرائی جا سکے گی۔ لارنس روڈ پر واقع وارڈ سٹی پروجیکٹ کے آفس میں اندرون شہر کے مسائل کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں DCO لاہور نسیم صادق، اسپیشل سیکرٹری بلدیات داؤد اسماعیل، ایڈیشنل سیکرٹری واصف علی جنجوہ اور کلچرل ڈائریکٹر طالب حسین سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ وارڈ سٹی پروجیکٹ کے ڈائریکٹر جنرل کامران لاشاری نے پروجیکٹ کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ DCO لاہور کو بتایا گیا کہ اندرون شہر میں پلازا مافیا بہت بڑا مسئلہ ہے جو اندرون شہر کے حسن کو تباہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے اور اس کا سدباب ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ DCO لاہور نے بتایا کہ 6-7 افراد پر مشتمل ایک گروہ ہے جو اندرون شہر کے رہائشیوں کے مکان خریدتا ہے اور پھر اس پر پلازا بنا دیتا ہے۔ DCO لاہور نے یقین دلایا کہ اندرون لاہور میں کوئی بھی گھر بغیر اجازت کے مسمار نہیں کیا جا سکے گا اور مکان کی تعمیر کے لیے بھی NOC لینا ضروری ہوگا۔ اندرون شہر کے جو مکانات خطرناک ہیں ان کی لسٹ اپ ڈیٹ کی جائے گی اور ان مکانوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ لیسکو حکام کے رمضان المبارک میں سحر و افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے اعلانات اور وعدے ہوا ہو گئے۔ عوام ان اوقات میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنے پر تاحال مجبور ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت 2 گھنٹے جبکہ افطار اور نماز تراویح کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، لیکن سحر و افطار اور نماز تراویح کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کا جن قابو نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے روزے داروں کو سحر و افطار میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور نماز تراویح بھی اندھیرے میں ہی ادا کرنا پڑتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جاتی عمرہ کے ارد گرد موجود زمینوں کو زرعی رقبہ قرار دینے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت 13 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے ریویو کمیشن کے اجلاس کے منٹس اور سفارشات کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ گرین بینچ کے سربراہ جسٹس سید منصور علی شاہ کی عدالت میں درخواست گزار نوشاب خان سمیت دیگر کی جانب سے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ ضلع انتظامیہ نے جاتی عمرہ کے ارد گرد واقع اراضی کو زرعی رقبہ قرار دینے کے حوالے سے 1 مارچ 2013 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جاتی عمرہ کی اراضی کو زرعی قرار دینے سے نجی ہاؤسنگ اسکیموں میں ترقیاتی کام رکنے سے نئے مکانوں کی تعمیر ممکن نہیں، جو شہر کے ماسٹر پلان کی خلاف ورزی ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ نے عدالت کو بتایا کہ نوٹیفیکیشن سے قبل منظور شدہ سوسائٹیز پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عدالت نے ضلع حکومت کے وکیل میاں افتخار احمد سے استفسار کیا کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی قانونی حیثیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے، کیا انڈر پروسیس اسکیمیں اس نوٹیفیکیشن سے متاثر ہوں گی یا نہیں، جس پر وکیل نے اس قانونی نقطے پر مزید دلائل کے لیے عدالت سے مہلت کی استدعا کی۔ عدالت کی کیس کی مزید سماعت 13 ستمبر تک کے لیے ملتوی کرتی ہے۔ مصطفیٰ رمدے کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے مصطفیٰ رمدے کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
मुस्तफ़ा रमदे जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे के साहबजादे हैं। सराय के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब की तकर्री तक मुस्तफ़ा रमदे कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब की हैसियत से भी फराइज़ सर अंजाम देंगे। ज़राए का कहना है कि मुस्तफ़ा रमदे की उम्र 45 साल ना होने की वजह से उन्हें एडवोकेट जनरल नहीं लगाया जा सकता। उम्र कम होने की वजह से उन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि मुस्तफ़ा रमदे की गुज़िश्ता कई रोज़ से इस्लामाबाद और लाहौर की अहम शख्सियात से कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर तनवीर ने कहा है कि डेंगू के पंजाब भर से 10 कन्फर्म मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 4 लाहौर से हैं। उनका कहना है कि डेंगू का मुकाबला करने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, मगर ये मुमकिन नहीं कि ईद पर कराची से लाहौर आने वालों की स्क्रीनिंग की जा सके, जहां डेंगू के 300 कन्फर्म केसेस सामने आ चुके हैं। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में डीजी हेल्थ डॉक्टर तनवीर ने इस अमर से भी इत्तफाक किया कि डेंगू पर रिसर्च के लिए जदीद लैब बनाने की भी ज़रूरत है। प्रोग्राम में YDA के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आमिर बंदेशा और सिटी 42 के हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने भी शिरकत की। डॉक्टर आमिर बंदेशा ने इस खदशे का इजहार किया कि ईद के मौके पर कराची से आने वाले लोग अपने साथ डेंगू भी ला सकते हैं। डीजी हेल्थ सर्विसेज का कहना था कि एयरपोर्ट से आने वालों की स्क्रीनिंग करके उन्हें तो हेल्थ कार्ड जारी किए जा सकते हैं, मगर सड़क और रेल से आने वालों की स्क्रीनिंग मुमकिन नहीं। उन्होंने बताया कि डेंगू के 923 मुश्तबा मरीजों में से 56 मुमकिना और 10 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके हैं। उनमें से 4 का ताल्लुक लाहौर से है, 4 का ताल्लुक फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग, जबकि 2 मुल्तान से हैं। प्रोग्राम में खदशा जाहिर किया गया कि ईद उल फितर पर लोगों की आमद और रफ्त की वजह से डेंगू का हमला हो सकता है। डीजी हेल्थ ने मेज़बान नजम वली खान के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि खदशे के मरीजों की तादाद तेजी से कम हो रही है और ईद उल फितर के बाद पूरी उम्मीद है कि खदशे की वबा पर काबू पा लिया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इकबाल टाउन पुलिस ने मून मार्केट के तमाम दाखिली रास्ते खारदार तारें और बैरियर लगाकर गाड़ियों के लिए बंद कर दिए। ताजिर शदीद परेशानी से दो चार हो गए। दाखिली रास्ते बंद होने और मुनासिब पार्किंग ना होने के बायस ग्राहकों ने भी मार्केट से मुंह मोड़ लिया है। मून मार्केट में मुनाकिदा इजलास में ताजिरों ने पुलिस की अनोखी मंतक पर हैरत का इजहार किया। उनका कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत में अगरचे सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, मगर मार्केट चारों अतराफ से बंद कर देना मुनासिब नहीं। ताजिरों ने तजवीज़ दी कि तमाम दुकानदारों को दाखिली पास जारी किए जाएं और उन्हें गाड़ियां मार्केट में लाने की इजाज़त दी जाए। ताजिरों ने कहा कि मार्केट में कम अज़ कम 2 दाखिली और खारजी रास्ते मुख्तस किए जाएं और उन पर चेकिंग सख्त की जाए। DSP कैंट ख्वाजा जाहिद अब्बास के वालिद ख्वाजा अली अब्बास मरहूम की रस्म कुल जामे मस्जिद शिया इस्लामपुरा में अदा कर दी गई। रस्म कुल में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा अली अब्बास मरहूम की रस्म कुल में साबिक IG पंजाब अजहर हसन नदीम, जस्टिस रिटायर्ड फारूक सईद, जस्टिस रिटायर्ड आरिफ हसन, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MNA परवेज मलिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियाँ असलम इकबाल शरीक हुए। उनके अलावा खालिद खान, ख्वाजा इदरीस, मोहम्मद सरवर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मोहम्मद असलम, उमर असलम, ख्वाजा शहजाद, ताहिर रजा, कामरान शाह, हसन कुचर, इफ़ी मलिक, बावा अली रजा, लतीफ़ पर्द, ख्वाजा हसन रजा, आसिम शहजाद और सुहेल शहजाद समेत दीगर अफराद भी मौके पर मौजूद थे। रुकन सूबाई असम्बली माजिद ज़हूर ने पुरानी अनारकली धमाके में शहीद होने वाली सादिया के घर जाकर लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया और हुकूमत पंजाब की जानिब से इमदादी चेक दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली माजिद ज़हूर ने नीला गुंबद में वाक़ सादिया की रिहाइश गाह पर जाकर उनके वालिद खलील मंजूर से इजहार अफसोस करते हुए मरहूमा की रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। इस मौका पर माजिद ज़हूर ने खलील मंजूर को हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 लाख रुपए की माली इमदाद का चेक भी दिया। ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान में वज़ीर आला पंजाब की आमद से चंद मिनट पहले दौरान तकरीब म्यूजिक टीचर लतीफ़ डैनियल दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। नजरियाती समर स्कूल के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तक़सीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद थे। वज़ीर आला की आमद से चंद मिनट पहले लतीफ़ डैनियल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सके। तकरीब के अख्ताम पर लतीफ़ डैनियल के इंतकाल की इत्तला कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि रवा माली साल में पंजाब भर के इन स्कूल्स में 8 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जो सामान की अदम दस्तियाबी के बाइस बंद पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान में नज़रियाती समर स्कूल की तकरीब तक़सीम इनामात से खिताब कर रहे थे। तकरीब में चेयरमैन ट्रस्ट डॉक्टर मजीद निज़ामी, सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद, निगरान आला नज़रियाती समर स्कूल डॉक्टर रफ़ीक अहमद, कॉलम निगार डॉक्टर अजमल नियाज़ी समेत स्कूल के असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब के बच्चों को भी मसावी तालीमी सहूलियात दी जाएंगी।
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جب تک وزراء بارش کے پانی میں خود نہیں اتریں گے انہیں لوگوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ دورہ چین کے حوالے سے میاں شہباز شریف نے کہا کہ چین کے تعاون سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے جلد شروع کیے جائیں گے اور ملک سے اندھیرے ختم ہوں گے۔ پاکستان اسمال ٹریڈرز لاہور کے چیئرمین میاں زاہد جاوید کی جانب سے سینیٹر جہانگیر بدر کے احساس میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ ہوٹل سنفورٹ لبرٹی مارکیٹ میں دی جانے والی افطار پارٹی میں میاں مصباح الرحمان صدر لاہور چیمبر فاروق افتخار، سابق صدر LCCI قیصر عرفان شیخ، سابق MPA اسلم گل، حاجی عزیز الرحمان چند، ارشد گھرکی نے شرکت کی۔ پارٹی میں تاجی رہنما بابر بٹ، ملک سہیل، سید شاہد موسیٰ، سلیم ارشد، وقار حسین، میاں ایوب، ذوالفقار علی بدر، جہانزیب بدر، ندیم شامی، آصف شیخ، میاں اشرف، کاشف انور، شیخ عرفان اقبال، میاں محمد سعید، خواجہ شکیل، رحمان عزیز چند، حنیف فخر بھی موجود تھے۔ گنج بخش روڈ پر رکن صوبائی اسمبلی میاں اسلم اقبال کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کارکنان سمیت دیگر افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افطار پارٹی کا اہتمام بلال پینٹرز کی جانب سے کیا گیا، جس میں منیر بٹ، چاچو بادشاہ، سلمہ مبارک، میاں جاوید اقبال، میاں نعیم، شبیر احمد، بلال گجر، اکرام شنو، میاں افضل، قاسم شہزاد، گلفام احمد، چاچا ایکشن، بابا برکت سمیت دیگر افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی نے اس موقع پر عوام کے مسائل بھی سنے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مخیر حضرات کے دسترخوان سج گئے۔ نون لیگ یوتھ ونگ کے رہنما میاں امتیاز احمد اور میاں احسان کی جانب سے مستحق افراد کو افطاری کروائی گئی۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے رہنما میاں امتیاز احمد اور میاں احسان کی جانب سے اپنے رہائش گاہ اچھرا میں مستحق افراد کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مسلم لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ رمضان کے پہلے 2 عشرے تک ہر سال اللہ کی رضا کی خاطر مستحق افراد کے لیے دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ میاں احسان کا کہنا تھا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ معاشرے میں تیزی سے پھیلنے والے احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے مخیر حضرات آگے بڑھیں۔ معروف تاجر رہنما خالد پرویز کی جانب سے نادار اور مستحق افراد کو افطار ڈنر دیا گیا، جس میں روزے داروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اردو بازار میں مستحق افراد کو دیے جانے والے افطار ڈنر میں روزے داروں کی بڑی تعداد موجود تھی، جن کی تواضع دودھ، کھجوروں، سموسوں، پکوڑوں، پھل اور بریانی سے کی گئی۔ منتظمین نے روزے داروں کو قطاروں میں بٹھا کر سلیقے سے افطاری کروائی۔ تاجر رہنما خالد پرویز نے کہا کہ وہ ماہ رمضان کے 30 دن ہی غریب روزے داروں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ماہ مقدس کی برکات کو حقیقی معنوں میں سمیٹا جا سکے اور معاشرے کے نادار افراد کی خدمات صحیح معنوں میں ہو سکے۔ معروف گلوکارہ سومیہ خان نے رمضان المبارک کے سلسلے میں 3 نعتیں اور ان کی ویڈیوز ریلیز کر دی ہیں۔ گلوکارہ سومیہ خان نے ایس پروڈکشن کمپنی کے ساتھ اشتراک کر کے 3 نعتیں تیار کی ہیں، جن کی شاعری کبیر شاہ نے لکھی ہے اور انہیں سیم اسٹوڈیو میں صدا بند کیا گیا ہے۔ تینوں نعتوں کی ویڈیو ایس قاسمی نے ڈائریکٹ کی ہے، جبکہ ویڈیو کے DPO کاشف رضوی ہیں۔ تینوں نعتوں کی ویڈیوز لاہور میں ہی تیار کی گئی ہیں، جنہیں مختلف نجی چینل سے آن ایئر کر دیا گیا۔ سومیہ خان کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ وہ ہر سال ماہ سیام میں اپنی نعتوں کا البم ریلیز کرتی ہیں، کیونکہ ماہ سیام رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ انتظامیہ کی وعدہ خلافی۔ میٹرو بس پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کے لیے استعمال ہونے والی وحدت روڈ گراؤنڈ بارش کے بعد جوہر کا منظر پیش کرنے لگی۔ وحدت روڈ گراؤنڈ کو میٹرو بس کا تعمیراتی میٹیریل بنانے کے لیے قبضے میں لیا گیا تھا، لیکن تاحال یہ گراؤنڈ بحال نہیں ہو سکی۔ تعمیراتی کمپنی نے اپنا سامان تو اٹھا لیا، لیکن وعدے کے مطابق اب تک گراؤنڈ میں گھاس لگانے سمیت دیگر کام نہیں کرائے گئے، جس کی وجہ سے حالیہ بارشوں کے بعد گراؤنڈ جوہر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ گراؤنڈ انچارج سید توقیر شاہ کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے سے یہاں مچھر کی افزائش ممکن ہے، جو اہل علاقہ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گراؤنڈ میں کھودے گئے 2 بڑے گڑھوں کو بھی پر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ محکمہ یوتھ افیئرز، اسپورٹس، آرکیالوجی اینڈ ٹورزم کے زیر اہتمام پنجاب یوتھ پالیسی کے تحت ایڈولسنٹ اسٹریٹجی پلان ترتیب دیا گیا، جس میں 9 سے 19 سال کے بچوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہواری ہوٹل میں منعقد ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر تعلیم اور یوتھ افیئرز رانا مشہود احمد خان تھے، جبکہ اس موقع پر سیکریٹری یوتھ افیئرز محمد ثاقب عزیز اور یونیسیف کے نمائندہ ڈاکٹر سہیل خالد سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت رمضان میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے دلی گیٹ اور شاد باغ میں قائم رمضان بازاروں کا دورہ کیا۔
इस मौके पर सूबाई वजीर ने रमज़ान बाजार में मौजूद अशिया और इंतजामी उमूर का जायजा लिया, जबकि आटे के थैलों का वजन और मयार को भी चेक किया। सूबाई वजीर ने रमज़ान बाजारों की इंतजामिया को हिदायत की कि वो सार्फिन से हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ। और नाज़रीन, अब बच्चे रोज़ा रखने में बड़ों से पीछे नहीं रहे। 8 साल का इरफान अकबर रोज़ा रखने के लिए सारी रात जागता रहा। तज़ीन मलिक ने रिपोर्ट तैयार की है, ये देखते हैं। 8 साल इरफान ने रमजानुल मुबारक के पहले जुम्मे का रोज़ा रखा। रोज़ा कुशाई के वक्त इरफान की खुशी दीदनी थी। मैं पूरी रात नहीं सोया और सहरी के लिए मैंने अपने माँ पापा को भी उठाया और मैंने कहा कि मैंने भी आज रोज़ा रखना है। इरफान के वालिद का कहना था कि बेटे के रोज़ा रखने पर वो बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है जब बच्चा पहला रोज़ा रखता है, तो ये माँ बाप के लिए बड़ी एक सादत का होता है। इरफान के रोज़ा रखने पर वालदा खुशी से फूले नहीं समा रही थी और रोज़ा कुशाई के लिए सारा दिन इरफान के पसंदीदा पकवान तैयार करती रही। मेरे बेटे ने आज पहला रोज़ा रखा है, मुझे बहुत खुशी है। मैं इसकी पसंद की सारी चीज़ें चाह रही हूँ कि बना के इफ्तारी ये अपनी पसंद की चीज़ों से करे। रोज़ा रखकर इरफान ने नमाज पंजगाना और तिलावत कुरान पाक भी की। इरफान का कहना है कि वो रमजानुल मुबारक के बाकी रोज़े भी रखेगा। रोज़ा कुशाई बच्चों के लिए एक खुशगवार तकरीब से कम नहीं। इससे इन्हें न सिर्फ रोज़े की अहमियत का पता चलता है, बल्कि इनमें बचपन से ही सब्र इस्तकामत का एहसास भी पैदा होता है। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ तज़ीन मलिक, सिटी 42। मलाला यूसुफज़ई की 16वीं सालगिरह के हवाले से अवारी होटल में सैफमा के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखते हैं रज़ा ज़ैदी की ये रिपोर्ट। अवारी होटल में साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा तकरीब के आगाज में बच्चों ने मलाला की सालगिरह का केक काटा और उसे मुबारकबाद दी। तकरीब में इम्तियाज आलम, उस्मा बुखारी और मुन्नू भाई ने मुल्क में ख़वातीन की तालीम के लिए मलाला की खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। जिस मलाला को उन्होंने दबाना चाहा, खून में नहलाना चाहा, कत्ल करना चाहा, उसकी जबान बंद करनी चाहिए। आज उसकी जुबान और उसकी आवाज तमाम दुनिया सुनने जा रही है और वो तमाम दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए वो निशान बन गई है। मलाला को बहुत लंबी जिंदगी की दुआ के साथ, और मेरी ये भी दुआ होगी कि वो दिन करीब आए और वो फिजा मुयस्सर आए कि मलाला अपने मुल्क में वापस आ सके, अपने घर में वापस आ सके और जिस मुल्क की वो बच्ची है उस मुल्क में आकर उस मुल्क को सर्व कर सके। इस मुल्क में, पूरी दुनिया में जो मलाला है उसके साथ मिलकर हमें मुस्तकबिल की, बेहतर मुस्तकबिल की तरफ सब्र करना है और हमें आगे बढ़ना है। हमें मलाला के पीछे चलना है, मलाला के साथ चलना है, मलाला को साथ लेके चलना है। हॉल में मौजूद मुख्तलिफ तलबा और तालिबात ने मलाला के लिए लिखी गई नज़में भी पढ़ी। तकरीब के इख्तिताम पर हाज़रीन को मलाला पर बनी खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। The schoolgirl still faces many months of recovery in the UK, but her voice has been heard and continues to echo. I want to spend my life serving people. I will be a social activist till my death, and I want to be a politician in future. शुरका का कहना था कि मलाला यूसुफज़ई कौम की बेटी है और लड़कियों की तालीम के लिए मलाला की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। मलाला ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रज़ा ज़ैदी, सिटी 42। निजी कंपनी की जानिब से चलाई जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन इंतजामिया ने रमजानुल मुबारक में मुसाफिरों के लिए हर रोज़ लकी ड्रॉ निकालने का ऐलान किया है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन के दफ्तर में मुसाफिरों के लिए लकी ड्रॉ निकाले जाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन एजाज अहमद और मार्केटिंग मैनेजर इत्तफाक हुसैन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर पाक बिजनेस ट्रेन पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए लकी ड्रॉ निकाले गए और जीतने वाले अफराद को लाहौर से कराची के दरमियान मुफ्त सफर करने की सहूलत फराहम की गई। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मलाला डे पर प्लान इंटरनेशनल और चाइल्ड राइट्स मूवमेंट के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का एहतमाम किया गया। रुकन सूबाई असम्बली बेगम ज़किया शाहनवाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। एम्बेसडर होटल में मुनाकिद होने वाले सेमिनार में प्लान इंटरनेशनल से इफ्तिखार मुबारक और चाइल्ड राइट्स मूवमेंट से मिक़दार नकवी समेत मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस की तालिबात ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए बेगम ज़किया शाहनवाज ने कहा कि मलाला यूसुफज़ई पाकिस्तानी बच्चियों के लिए मशअल राह है, जबकि मलाला ने लड़कियों की तालीम की आवाज़ बुलंद करके जहाद किया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को तालीम दिए बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता और आज मलाला को अपने मिशन के बाइस आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है।
انہوں نے کہا کہ ملالہ ڈے منانے کا مقصد خواتین کی تعلیم کو عام کرنا ہے اور اس حوالے سے صوبہ پنجاب میں لڑکیوں کے اسکولز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ سیمینار کے موقع پر طالبات کی جانب سے بنیادی تعلیمی حق کے حصول کے حوالے سے قرارداد بھی پیش کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہر شہری کو آئین کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ لیبر کورٹ کے جج عابد حسین نے ڈی سی او کو لاری اڈا، فری ٹرانسپورٹ ڈسپنسری اور ریسٹ ہاؤس بند کرنے سے روکتے ہوئے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ لیبر کورٹ نمبر 1 میں چیئرمین ورکرز فیڈریشن قیصر مصطفیٰ نے اپنے وکیل HR حیدر ایڈوکیٹ کی وساطت سے حکم امتناع کی درخواست دائر کی، جس میں ڈی سی او کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ لاری اڈا بادامی باغ میں ورکرز کی فری ڈسپنسری اور ریسٹ ہاؤس ہے جو گزشتہ 10 سال سے چل رہی ہے۔ اس ریسٹ ہاؤس اور ڈسپنسری کو نوٹس دیے بغیر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ اس پر عدالت نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے ڈی سی او سے 26 جولائی کے لیے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سستا حج کروانے کے لیے دائر درخواست پر نیلامی کے ذریعے 19 ٹور آپریٹرز کو 50 حجاج کا کوٹا الاٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ بہت سے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کمپنیز نے بڈز کے ذریعے سرکاری خرچ سے کم پر حج کروانے کی کوٹیشن دی ہے۔ سرکاری حج 2,95,000 سے لے کر 4,21,000 میں مختلف کیٹیگری میں کروایا جا رہا ہے، جبکہ نئے حج ٹور آپریٹر 1,90,000 میں حج کروانے کو تیار ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سید عبدالحی گیلانی کا کہنا ہے کہ 1,90,000 میں حج کروانا ممکن نہیں ہے۔ لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے اسکروٹنی میں خارج کیے گئے کلبز کی درخواست کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کے روز ویسٹ زون کے 9 کلبز کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشن کمشنر محمد صدیق نے شہر کے 9 کرکٹ کلبز کی جانب سے دائر اپیلوں کی سماعت کی۔ ویسٹ زون کرکٹ ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والی جن کلبز کی سماعت ہوئی ان میں شیبی کرکٹ کلب، راشد میموریل کرکٹ کلب، کرشن نگر جمخانہ، ینگ کرشن نگر، نیو پرنس جمخانہ، رام نگر جمخانہ، بوستان جمخانہ، سبزہ گرین کرکٹ کلب اور الہلال کرکٹ کلب شامل ہیں۔ ان تمام کلبز کو لاہور سٹی کرکٹ کے انتخابات کے سلسلے میں ہونے والی اسکروٹنی سے خارج کر دیا گیا تھا۔ ویسٹ زون سے تعلق رکھنے والے باقی کلبز کی اپیلوں کی سماعت 16 اور 17 جولائی کو ہوگی۔ کامیڈی ڈرامہ سیریل دیسی ولایتی کی ریکارڈنگ ان دنوں مغل پورہ میں جاری ہے۔ 50ویں قسط میں اداکار سلیم شیخ اور ارم اختر پر 3 ایکٹس بند کیے گئے۔ مغل پورہ میں ہونے والی کامیڈی ڈرامہ سیریل دیسی ولایتی کی ریکارڈنگ میں جمعے کے روز اداکار سلیم شیخ اور ارم اختر پر 3 ایکٹس بند کیے گئے۔ ڈرامے کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر AJ ہیں، جبکہ ڈرامے کی کاسٹ میں ارشد نیازی، نادیہ افکن، عظما حسن، ایمی خان، محمد بدر اور عبید شامل ہیں۔ ڈرامہ دیسی ولایتی ایک ایسے بھولے بھالے کردار کے گرد گھومتی ہے جس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے جبکہ دوسری میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ماہ رمضان کی اقساط کی ریکارڈنگ کی گئی۔ ڈرامے کے کیمرہ مین ناصر رضوی اور لائن پروڈیوسر فہد نبی ہیں۔ امپورٹ پالیسی کے تحت بھارتی فلم فقرے کو میٹروپول سینما میں نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا۔ بھارتی فلم فقرے کی کاسٹ میں نئے فنکار شامل ہیں، جن میں پلکیت سمراٹ، علی افضل، منجیت سنگھ، پریا آنند، ریچا چڈھا اور وشکا سنگھ کے نام نمایاں ہیں۔ فلم کے پروڈیوسر فرحان اختر اور ریتیش سدھوانی ہیں۔ طنز و مزاح سے بھرپور 3 دوستوں کی کہانی پر مبنی اس فلم کا اصل موضوع نوجوانوں کے مسائل ہیں جو شارٹ کٹ کے چکر میں امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلم میں گانوں کے ساتھ مختلف ایسے مزاحیہ سچویشنز شامل ہیں جن سے فلم ناظر کو تفریح کا موقع ضرور دیتی ہے۔ شہر میں فلم کو میٹروپول سینما میں ہی نمائش پذیر کیا گیا ہے۔ سینما مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین قیصر ثناء اللہ کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ بھارتی فلموں کی نمائش سے ہی سینما انڈسٹری زندہ ہے۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے پڑھتے رہیے ڈیلی سٹی 42، جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔